करनैल सिंह पंजोली, मंगल सिंह मैंबर अंतरिम कमेटी, मंगल सिंह मैंबर अंतरिम कमेटी। 2016 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 18/9/2020 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री गुरु रामसर साहिब विखे 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन स्वरूप अगनदाह होए ਅਤੇ ਉੱਥੇ बहुत सारे ਕਪਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ कि जो अगनदाह की घटना वापरी गुरुद्वारा रामसर साहिब विखे प्रिंटिंग प्रेस के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन स्वरूप अगनदाह होए, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के हजूर इस घटना लई पश्चाताप करन दा पूरा भी यतन नहीं किया, जो कि अति जरूरी सी। भावें वो अगनदाह की घटना किसी भी कारण वापरी, पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधों की अनगहली सी। उस वक्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं चाहिदा सी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के हजूर नतमस्तक हुंदी और अरदास करदी कि हे अकाल पुरख, हे सच्चे पातशाह, जो ये अगनदाह की घटना वापरी है ये साडी अनगहली है, सानू खिमा कर ते अगे तो समत बख्शिश कर, ताकि असी योग ढंग दे नाल आप जी की सेवा संभाल कर सकीए। पर ऐसा करन दी खेचला जिहड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं हुई। सुखदेव सिंह भौर जो उस वेले के जनरल सकत्तर है, उन्होंने कहा अपने एक लिखती स्पष्टीकरण दे विच कि उस वेले के प्रधान अवतार सिंह नूं उन्होंने कहा कि पश्चाताप करवाना चाहिए, पर उन्होंने गल नहीं मनी गई। प्रधान ने गल नहीं मनी, सकत्तर ने गल नहीं मनी, ना इस वक्त प्रधान है तो ना इस वक्त सकत्तर है। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ जो अंतरंग कमेटी के मैंबर सी, उन्हें विचों सीनियर मीत प्रधान रघुजीत सिंह विरक वो अगे आके इस गल का स्पष्टीकरण देन कि की अंतरंग कमेटी की मीटिंग दे विच
इस संबंधी कोई मता पाउण दा जिक्र उज़र जां कोशिश की गई? जे की गई किहदे वल्लों की गई? जे नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? माइक सीनियर मीत प्रधान रघुजीत सिंह विरक दे अगे रखा जाए, क्योंकि वो दूजे अहुदेदार सन अंतरंग कमेटी दे विच मुख प्रधान तो बाद मुख जिम्मेवारी जिहड़ी है वो सीनियर मीत प्रधान की होंदी है। इस करके वो समुचे कमेटी मैंबरां वल्लों जिहड़ा है वो अपना स्पष्टीकरण दे। बहुत ही सत्कारयोग ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उस मीटिंग के दौरान तकरीबन सारे मैंबर साहिबाना ने बेनती की थी कि आप इस चीज़ का पश्चाताप सानू करना चाहिए। तो प्रधान साहब ने कहा कि असी जरूर करावांगे और एक नाल ही प्रधान साहब ने यह भी कहा सी कि जल्दी तो जल्दी सलाह करके सारे ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ फैसला लिया जाए। की ये अखंड पाठ फिर होया? की पश्चाताप किया गया? ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਨੇ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? मेरा ख्याल नहीं हुआ उसके बाद ਕੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ? गलती है सारी गलती की है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਬਜ਼ਰ? ये गलती गलती है। ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਕਿ ਬਜ਼ਰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹ, और संगत वाली मुंह करके एक बार कहो, सारी संगत वाली मुंह करके कहो कि पश्चाताप ना कराना ये बजर गलती है कमेटी की। रुको 1 मिनट विचार करके दस। शरीरक तकलीफ है किसी बुजुर्ग नूं, वो बैठ सकता है, बाकी खड़े। ट्रैक्टर द्वारा एकदम ना रोड़ा पान लग जाए, कवर कर लिया करो। हाँ तो देख लो ना यार, फिर फ्रेम देखो, कैमरा मेरे को चुप करो कैमरा। एक बारी फिर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत नूं फतेह प्रवान होवे। पंच सिंह साहबान वालों जो तनख्वाह नियत की गई है वो तुहानूं सुनाई जाती है। एक सहज पाठ
ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਨਾ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਖਵਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਸਰਾ, 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। 1 ਸਾਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਵੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਾਇਕ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਾਹਿਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਬਸ, ਆਪਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 328 ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਨ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ ਕੱਟਿਆਂ ਉਹ ਭੇਟਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਚ ਕਾਮਨਾ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਿੱਡੀ
ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਪਲੇ ਤੇ ਘਪਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਲੈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਤ ਸਰੋਵਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਔਰ ਸਰਚਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿੰਨੇ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਾੜੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਜੀ, ਗਲਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਦਾਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਯਾਚਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਘੰਟਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਠੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1100 ਰੁਪਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ 1100 ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਉਣਾ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਬੈਠੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਗਨਦਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ